물밀듯 밀려오는 신작 영화의 공세 속 이번 주 당신의 오감을 자극할 영화를 읽어드립니다. 안녕하세요. 영화 읽어주는 남자 오상진입니다. 먼저 제가 읽어드릴 작품은 인생 애니 명가 디즈니픽사의 오리지널 신작 온 워드 단 하루의 기적인데요. 자신만만하거나 소심하거나 상반된 표정을 지닌 엘프 형제 앞에 다리만 보이는 누군가가 서 있습니다. 대체 이들에겐 어떤 일이 있었던 걸까요? 영화 온 워드 단 하루의 기적 지금부터 꼼꼼하게 읽어드리겠습니다. 과학기술의 발달로 마법과 마법사들이 사라져버린 시대에 어느 엘프 형제가 살고 있었습니다. My brother dare disrupt an active campaign? Let him go. Wait. 바로 만성 자신감 부족 상태인 동생 이안과 Kneel before me. Oh, that's okay. I gotta get going. 사고뭉치 마법 덕후인 형 발리였죠. No. Don't do that. Don't do that. Okay, bye. 어느 날 이 둘은 엄마로부터 돌아가신 아빠가 남긴 마법의 지팡이를 건네받게 되는데요. No way! Visitation spell. This spell brings him back. For one whole day, Dad will be back. I'm gonna meet Dad? Now, a spell this powerful needs an assist element. I mean, for this to work, Dad would have had to find the Phoenix Gem! 혹시나 하는 마음으로 외워본 마법 주문에 One day to walk the earth. 설마 한 방에 아빠 소환 성공. 그런데 이걸 어쩌나 Dad? 아빠의 하찮은 현실 세계로 건너오는 초유의 상황을 맞이합니다. It's just legs! 이때 형 발리가 온전한 아빠를 만날 방법을 지시하고 We'll start at the place where all quests begin. The Manticore's Tavern. 마법 지팡이에 장착할 피닉스 잼을 찾기 위해 전설의 모험가 만티코어를 찾아가는데요. Quick! Somebody help me! These Griffin nuggets were supposed to go out minutes ago. That's the Manticore? 하지만 기대와 달리 패밀리 레스토랑 운영에 치인 그는 형제를 상대해줄 여력이 없어 보입니다. Corey, the karaoke machine's broken again. Don't worry, ladies. Your adventure will continue momentarily. 이에 만티코어의 모험 본능을 마구 자극하는 형제. Miss Mighty Manticore, ma'am? What are you doing? Kid, this is not a good time. I'm giving this place a 1-star review. Look at that Manticore! She looks like she lived to take risks. But so what? Whoever said you have to take risks in life to have an adventure? Apparently, you did. What have I done? Everybody out! This tavern is closed for remodeling! 결국 천하를 호령했던 리즈 시절을 기억해낸 그가 갑작스레 폭주해버리고 순식간에 이들은 위기에 처하고 맙니다. We gotta go! 여기서 잠깐 Come, dear brother. Our destiny awaits. Okay, I'm coming. 이번 작품 속 캐릭터들의 목소리 어디서 많이 들어봤다 싶을 텐데요. This is so fun, Tom. It is fun. 먼저 소심한 동생 이안 역엔 MCU 세계 스파이더맨 톰 홀랜드가 Thank you. From the heart, Spire. 정반대 성격인 형 발리는 마블을 대표하는 흥부자 스타로드를 연기했던 배우 크리스 프레즈 맡아 환상적인 브라더 케미를 선보였습니다. I'm gonna like you. 그런데 말입니다. 이번 작품 속 말썽쟁이 캐릭터 발리와 가우겔의 스타로드 사이엔 놀라운 평행 이론이 존재한다고 하는데요. Star-Lord, man. Legendary outlaw. 먼저 반인 반신 히어로 스타로드는 Nobody is killing anybody on my ship. 우주선 이름을 자신이 좋아하는 여자 연예인 이름에서 따오는 취미가 있죠. I will give you and your companions transport upon Guinevere. 그런데 온워드 단 하루의 기적 속 발리 역시 자신의 차 이름을 아스왕 아내의 이름인 귀네비어로 명명했다는 사실. Why would you risk your life for this? My mother gave it to me. 게다가 테이프에 고전 음악을 담아 듣는 취향까지 두 사람 왠지 닮아 있습니다. 이외에도 발리의 옷에 어벤져스의 숙적 하이드라의 표식부터 Hold on! 타노스의 인피니티 건틀릿 배지까지 주렁주렁 매달려 있는 걸 볼 수 있죠. Oh, that's great. 그야말로 오마주 덩어리. 이번 영화 속 발리의 좌충우돌 활약은 지금 바로 BTV를 통해 확인해 보시기 바랍니다.
다시 영화 온워드 단 하루의 기적의 스토리입니다. I thought you said you fixed the van. Relax. Guinevere is fine. Her stomach is just a little empty. 하필 이때 차의 기름이 똑 떨어져 버립니다. Only a few drops left. Growth spell! We grow the can, and then the gas inside will grow with it. 이심전심 마법을 써보기로 하는 형제. Magnora, get you one. 그러나 엉뚱하게도 형 발리가 작아지고 말죠. It worked! The can is huge! And the van is huge! And you're... Oh no. What happened? Looks like you shrunk me. How? Well, if you mess up a spell, there are consequences. 겨우 주유소를 찾아 기름을 넣지만 이번엔 살벌한 폭주 요정들과 시비가 붙습니다. Who you calling whimsical? Oh no. Whoa, whoa, whoa! You got a lot of nerve! Your wings don't work because you stopped using them. You calling me lazy? No, I didn't mean lazy. I'm sorry, very sorry. He's sorry too. Oh no. Hey! You're dead! 상체 없는 아버지의 포켓보이가 된 형, 심지어 추격자들까지 따돌려야 하는 삼중고의 이안. 과연 형제는 하루 안에 완벽한 모습의 아빠를 만날 수 있을까요? 영화 온워드 단 하루의 기적입니다. 이 영화 볼까 말까 갈팡질팡하는 이들을 위해 영화 속 매력 포인트 그곳에 책갈피를 꽂아드립니다. Good point. 영화 온워드 단 하루의 기적의 무비 책갈피는 마법 그 이상의 빅 재미 영화 속 이스터 에그 찾기입니다. I bet it'd be really fun. 극중 만티코어의 가게로 가보겠습니다. Oh, well, you've come to the right tavern. 유난히 맛있어 보이는 이곳의 음식 주방장의 정체를 알고 보면 납득이 갈 텐데요. 바로 디즈니 세계관 속 최고의 요리사 라따뚜이의 레미가 주방장이기 때문. Okay, who wants cake? 또 레스토랑 직원들은 디즈니의 클래식 뮤직 애니 판타지아 속 미키마우스의 모자를 쓰고 있죠. To infinity and beyond. 뿐만 아니라 픽사만의 이색 PPL도 확인할 수 있는데요. 픽사는 토이스토리를 만들 당시 제작비를 충당하기 위해 트라이덴트 껌 광고에 참여했다고 하죠. The song from the gum commercials. Let's watch it again. 이후 이 껌은 인사이드 아웃에서 트리플 덴트 껌으로 이름만 살짝 바꿔 오마주 되더니 Hey, watch it! You got a problem, Shades. 이번 작품에선 요정 폭주족들이 애용하는 아이템으로 모습을 드러냈습니다. Whatever it takes, I'm gonna meet my dad. 이렇듯 팬들을 위한 종합 선물 세트로 꾸며진 영화 온워드 단 하루의 기적. 영익남에서 짚어드린 무비 책갈피와 함께 즐겨보시는 건 어떨까요? 지금부터 혼자 보기 아까운 영화 온워드 단 하루의 기적 속 핵심 장면을 편집 없이 1분 동안 맛보여 드리겠습니다. 지금 바로 만나보시죠. 피닉스 잼이 있다는 해를 길에 다다른 이안과 발리. What is this? Bottomless pit. Whatever falls in there, falls forever. Ridge Rigor and Physia! 이때 한층 더 고난도의 마법을 시도해보는 이안. Hey, you can do this. Believe with every step. Oh, yeah! You got me right. I still got you! Woo-hoo! Ian Lightfoot is fearless! 그런데 하필 유일한 생명줄인 로프가 스르르 풀려버리고 맙니다. Yeah, but just keep going! Don't look back! Just straight ahead! You still got the rope, right? Yeah, I got it! I am not afraid! 서로를 향한 형제의 믿음과 응원이 뜨겁게 교차하는 영화 온워드 단 하루의 기적 속 1분 미리 보기였습니다. Dad, this last step is for you!
지금 영익남이 소개해드린 영화 온워드 단 하루의 기적은 BTV로 즐겁게 감상하세요. 이번에 읽어드릴 작품은 우리네 히로애락을 200% 담아낸 판소리 뮤지컬 영화 소리꾼입니다. 때는 조선시대 구성진 판소리 한 자락으로 많은 이들의 시선을 집중시킨 한 남자. 과연 그 속엔 어떤 이야기가 담겨져 있을까요? 영화 소리꾼 그 첫 장을 넘겨보겠습니다. 가난하고 천대받는 신분이지만 알콩달콩 재미지게 살아가는 소리꾼 학균의 가족. 갖다 주기만 하면 되는 거지? 일 끝내면 언렁언렁 들어와. 다 빨리 보고 싶어서? 꿈자리가 안 좋아서 그래. 그런데 그가 아내 갓난의 심부름을 다녀오는 사이 인신매매단이 마을을 휩쓸고 지나갑니다. 뒤늦게 집에 도착한 학규가 급히 가족을 찾아 나서지만 한나나! 탈출 중 크게 다친 딸 청이만 발견했을 뿐 아내의 행방은 묘연한 상태였죠. 이에 학교는 사라진 아내를 찾기 위해 소리를 하며 조선 팔도를 유랑하기 시작합니다. 한편 인신매매범들에 의해 어디론가 끌려가던 학교의 아내 갓난. 그때 그녀를 구원해줄 목소리가 들려옵니다. 하지만 이내 산산조각 나고 마는 갓난의 희망. 모두 압송하라. 우리도 죄인이 아니여. 모두 납치했단 말이여. 조정을 주름잡는 대신들이 곧 인신매매단의 배우였기 때문입니다. 빨리빨리 가라. 죄인이 아니여. 우리는 죄인이 아니여. 여전히 아내를 찾아 헤매던 학교는 극적으로 갓난의 소식을 듣게 되는데요. 이거 부윤대감자 종륜 아니오? 그거 어디요? 한달음에 달려가 그녀의 이름을 불러보지만 돌아오는 건 모진 매질뿐이었죠. 아무리 전국 팔도를 돌아도 알 수 없는 아내 갓난의 행방. 도대체 그녀는 살아있기는 한 걸까요? 영화 소리꾼의 무비 책갈피는 감독, 각본, 작사까지 도맡아 해낸 조정래 감독입니다. 이제 그만 우리 집에 가자. 2016년 영화 귀향으로 358만의 관객에게 연출력을 인정받아 있는 그는 1993년 임권택 감독의 영화 서편제를 보고 판소리의 매력에 빠졌다고 하는데요. 내 딸 좀 보자! 이후 고법 이수자로 활약하며 판소리 영화에 대한 열망을 키워오다 파격적인 형식의 이번 영화 소리꾼을 완성해냈습니다. 유랑은 마음에 맞는 것이랑 하는 게 가장 즐겁습니다. 여기에 아름다운 풍광을 스크린 가득 담아내 귀는 물론 눈까지 즐겁게 만든 조정래 감독. 격하게 칭찬하고픈 영화 소리꾼의 무비 책갈피입니다. 지금까지 이런 영화는 없었다. 이것은 판소리인가 뮤지컬인가. 진정한 K뮤직 영화 소리꾼의 하이라이트 명장면을 지금부터 편집 없이 1분 동안 맛보여드리겠습니다. 드디어 인당수에 당도한 학교에 가라. 그의 노래 속 심청은 아버지의 개안을 위해 인신공양의 제물로 바다에 빠져야 합니다. 조사고 급급하야 사기일에 자리게 성살로 밥 짓고 정성 들여 음식 놓아 비는 듯이 받쳐놓고 도사고 동바라 무관을 챙겨놓고 업체를 현실과 판소리가 교차되며 이내 절정으로 치닫는 영화 소리꾼의 1분 미리 보기였습니다. 오늘 영익남이 읽어드린 영화는 지금 바로 모바일 BTV에서 시청 가능합니다. BTV 셋탑박스 하나로 스마트폰 최대 4대까지 연결해 온 가족 모두가 즐겨보세요. 지금까지 영화 읽어주는 남자 오상진이었습니다.
등하교할 만큼 남다른 운동 센스를 가진 고등학생 마티. 그런 그에게 걸려온 한 통의 전화. Hey, Doc. Where are you? I found you. Listen, can you meet me at Twin Pines Mall tonight at 1:15? I've made a major breakthrough and I'll need your assistance. 그렇게 궁금증을 안고 동네 절친인 브라운 박사를 만나러 간 마티. Einstein. Hey, Einstein. Where's the doc, boy? Huh? 바로 그때 심상치 않은 소리와 함께 문제 괴짜 발명가 등장하는데요. Marty, you made it. Yeah. Welcome to my latest experiment. This is a big one, the one I've been waiting for all my life. 그런데 갑자기 걔를 차에 싣는다? Have a good trip, Einstein. Watch your head. 여행도 보통 여행이 아닌 것 같죠? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. 그 말이 끝나기가 무섭게 질주하던 차는 번쩍이는 불빛과 함께 사라져버립니다. 아이고, 아인슈타인아, 너 어디로 간 거니? 그러더니 잠시 후 빛의 속도로 다시 등장하는 차. Einstein, you little devil. 방금 뭔 일이 일어난겨? 그래서 이게 뭐라고요, 박사님? First, you turn the time circuits on. This readout tells you where you're going. This one tells you where you are. This one tells you where you were. You input your destination time on this keypad. Here's the red letter date in the history of science. November 5th, 1955. I don't get what happened. That was the day I invented time travel. 허나 발명의 기쁨도 잠시. Oh my God. They found me. I don't know how, but they found me. Holy shit! 브라운 박사를 노린 괴한들의 습격이 이어지고 이럴 때 필요한 건 깡이 아니라 스피드라는 걸 본능적으로 느낀 마티는 타임머신을 타고 아주 막 그냥 달려버리는데요. 그리고 성광과 함께 어딘지 모를 장소에 쾅하니 처박혀버리고 말죠. 도착한 곳이 미래인지 과거인지 도대체 알 수 없어 시내로 나가보는 마티. 근데 무엇이라고라? 1955년? It's gotta be a dream. 응, 꿈 아니야. 초황당한 가운데 정보를 얻으러 들어간 카페에서 만난 사람은 바로 아빠? What? You're George McFly. 자세히 확인해보기도 전에 쏜살같이 사라져버리는 아버지. Hey, Dad! 혹시 놓칠까 싶어 급히 뒤쫓아가지만 Dad! 사고 일보 직전에 아빠 조지를 발견하곤 몸을 날려 그를 대신해 사고를 당하게 되는데요. 어머, 마티, 너 미쿡 효자구나. 하지만 더 미치고 팔짝 뛸 상황이 그를 기다리고 있었으니. Mom, is that you? You're there now. Jim and I went back in time. Safe and sound now, back in good old 1955. 1955? 바로 30년 전에 엄마를 만난 것이었죠. You're my mom. You're my mom. 결국 먼 길을 돌아 브라운 박사님을 찾아가는데. Doc? Don't say a word. Doc, I don't want to know your name. I don't want to know anything about you. Listen, Doc. Doc. Don't Doc, tell me Marty, anything. Doc, Quiet. Quiet. 제발 이런 거 할 시간 없다고요. I'm going to read your thoughts. Doc. I'm from the future. I came here in a time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985. 말해 뭐해, 입만 아프지. 직접 확인에 나서봅니다. I finally invented something that works. 태권부의 김 박사보다 더 대단한 브라운 박사. 이제 미래로 돌아갈 일만 남은 건가요? Marty, you interacted with anybody else today besides me? Yeah, well, I might have sort of bumped into my parents. Great Scott. Let me see that photograph again of your brother. 아이고, 이런 또 문제 발생. His head's gone. It's like it's been erased. 그 말인즉슨 Erased from existence. 마티도 곧 사라질 예정이라는 것. 과연 미래소년 마티는 이 모든 사태를 수습하고 30년 뒤의 미래로 빽 할 수 있을까요? Yeah, well, history is gonna change.
1985년 발표돼 전 세계를 열광의 도가니에 빠뜨렸던 영화 백투더 퓨처. You've got to come back with me. Where? Back to the future. 미국 개봉 당시 11주 동안 박스 오피스 1위, 전 세계에서 3억 8천만 달러 이상을 벌어들이는 대성공을 거두기도 했죠. Where are we? When are we? On Wednesday, October 21st, 2015. You mean we're in the future? 이후 제목처럼 진짜 미래인 2015년으로 가게 된 마티의 모험을 다룬 백투더퓨처 2와 Activated the flux capacitor and sent me back to 1885. 서부 시대를 배경으로 한 백투더퓨처 3를 연달아 개봉하며 결코 빽하지 않는 인기를 과시했습니다. Where we're going, we don't need roads. 그렇다면 20세기에서 백투더퓨처한 이 레트로 시리즈의 히트 포인트는 뭘까요? I've never seen purple underwear before, Calvin. Why do you keep calling me Calvin? It's written all over your underwear. 바로 시간 여행이라는 소재를 활용한 촌철살인 유머와 신박한 상상력이 있는데요. What's with the life preserving? 1985년엔 패션 리더인 마티도 1955년을 사는 사람들에겐 센스 꽝! What on earth is this thing I'm wearing? Well, this is a radiation suit. Radiation suit. Of course. Because of all the fallout from the atomic wars. 무엇보다 핵전쟁의 위기감을 유머러스하게 표현한 대사가 압권입니다. This thing doesn't fit. I'm adjusting fit. 이에 더해 신는 순간 사이즈를 맞추는 신발은 물론 증강현실 광고, Welcome to the cafe. 무인 주문 시스템 등 현재 실현됐거나 상용화를 앞둔 아이디어들도 많죠. Hoverboard. Where is he? Here. 그 중에서도 최고의 아이템은 1985년에 마티가 타는 호버보드인데요. 이 역시 2019년 플라이보드라는 이름으로 개발됐다고 하니 정말 히트다 히트! It's an absolute dream. 이렇게 지금까지도 엄청난 영향력을 과시하고 있는 히트작 백투더퓨처의 히트맨은 누구랄 것도 없이 Marty, will we ever see you again? I guarantee it. 당연히 주인공 마티를 연기한 배우 마이클 제이 폭스일 텐데요. Marty. Such a nice name. 이 시리즈에서 그는 당시 20대 중반임에도 명랑쾌활한 10대 소녀를 연기했는가 하면 I'm sorry, I missed that whole thing. 백투더퓨처2에선 40대 마티와 마티의 아들, 딸까지 1인 3역을 동시에 소화해내기도 하고 Maggie! Fetch some water, we got a heart out here! 3편에선 마티의 고조부로 등장, 남다른 연기 스펙트럼을 자랑하기도 했죠. 마이클 제이 폭스 없었으면 이 시리즈 어쩔 뻔했어. 히트맨 인정. 그렇다면 지금부턴 마이클 제이 폭스가 대활약한 영화 백투더퓨처 속 히트씬을 만나보겠습니다. 존재 순삭의 위기가 닥쳐오자 부모님을 이어주려 하는 미래의 아들 마티. I'm George. George McFly. Your destiny. Hey, McFly! 그런데 그때 방해꾼이 나타나고 거 눈치도 없이 썸 좀 타게 둡시다. 재빠르게 상황 판단 마친 마티는 I'll get it back to you, all right? 그동안 갈고 닦았던 스케이트보드 실력을 마구 뽐내며 동네 폭력 학생들을 농락합니다. 하지만 금방 따라잡힌 마티. 진기명기 쇼에서나 볼 법한 아슬아슬한 질주를 이어나가던 그 순간 걸음 운반차를 발견한 그는 또 한 번 타고난 기질을 발휘하죠. 그렇게 엄마 아빠의 썸 사수에 성공한 미래의 아들 마티. 보고 또 봐도 속 시원한 한방. 영화 백투더퓨처의 히트씬이었습니다. 오늘 히트맨에서 소개해드린 레트로 끝판왕 백투더퓨처 시리즈는 지금 바로 BTV에서 감상하실 수 있습니다. 네, 안녕하세요. 무비빅 시청자 여러분. 여러분의 무비 큐레이터 MC 주우재입니다. 반갑습니다. 힘들다. 오프닝부터 힘들다. 자, 그럼 대망의 첫 번째 영화는 무엇일까요? 흥의 민족, 대한민국을 들썩이게 한 작품이죠. 영화 알라딘입니다. 스토리부터 만나보실까요? 소원을 말해봐. Only one.
One whose worth lies far within. The diamond in the rough. 머나먼 사막, 신비의 아그라바 왕국. 그곳에서 살아가는 좀도둑 알라딘은 Steal an apple and you're a thief. Steal a kingdom and you're a statesman. 어느 날 사악한 마법사 자파의 의뢰를 받게 되는데요. Bring it to me and I will make you rich and free. But take no other treasure, no matter how sorely you are tempted. 그의 부탁대로 마법 램프를 찾아 나섰다가 제대로 뒤통수를 맞은 알라딘. 하지만 그 과정에서 램프의 요정 지니를 만나게 됩니다. I stand by my oath. Loyalty to wishes 3. Hey, can you make me a prince? 이후 요정의 힘을 빌려 신분 체인지. 짝사랑녀 자스민 공주의 마음마저 훔치려는 좀도둑 알라딘. It's cold and it's dark in that lamp, but I prefer it to this. 현란한 춤솜씨로 그녀를 유혹해보지만 자스민의 환심을 사기란 쉽지 않습니다. 게다가 Something very strange about him. Keep a close eye on Prince Ali. 알라딘의 신분을 의심하던 흑마법사 자파에 의해 정체가 발각. Where is the lamp? 그는 목숨을 잃을 위기에 처하는데요. I don't know who you think I am. Goodbye, Aladdin. 과연 도둑 알라딘은 위기에서 벗어나 자스민의 사랑을 스틸할 수 있을까요? Prince Ali got you to the door, but Aladdin has to open it. 사실 영화 알라딘은 음악으로 쓴 천만 신화라고도 할 수 있는데요. 그냥 하염없이 눈물이 나. 후유증 제대로 앓게 만든 OST들을 한번 훑어볼까요? 먼저 직업 만족도 최상인 램프의 요정 지니, 즉 배우 윌 스미스에 의해서 불러진 노래죠. Here I go. Mr. Aladdin, yes, one wish or two or three. Well, I'm on the job, you big nabob. You ain't never had a friend, never had a friend. 소원 탈곡기송, Friend Like Me입니다. 래퍼인 윌 스미스의 본업 수액이 느껴지는 힙합 분위기 곡으로 아이돌 버금가는 알라딘의 칼군무가 우리를 깜짝 놀라게 만들었죠. 다음은 흥부자 지니의 또 다른 하이텐션 시그니처 송, 프린스 알리입니다. 알라딘이 자스민 공주에게 그 모습을 처음 드러낼 때 흘러나오는 환상적 노래죠. 이때 등장한 댄서만 250여 명, 그리고 엑스트라 또한 200명이 출연했다고 합니다. 마지막으로 한국 가수들의 커버가 쏟아졌죠. 알라딘의 대표 OST인데요. 바로 스피치리스입니다. 공주라는 신분에 갇혀있던 자스민이 세상을 향해 자신의 목소리를 내는 감동적 넘버입니다.
왜 이 영화에만 처음 수록된 곡들 있잖아요. 그 곡들도 한 번 듣고도 이렇게 맴돌아요. 뿐만 아니라 디즈니 실사화의 좋은 예라고 칭해지는 영화 알라딘은요. I'm the best. 원작 애니와 영화를 비교하는 재미가 상당한데요. 가장 큰 차이를 보이는 건 바로 주인공들의 의상입니다. One jump ahead of the wall, man. That's all, and that's no joke. 원작 애니에선 좀도둑인 알라딘이 거의 헐벗은 수준으로 상의 탈의를 지속했고요. 자스민 역시 탑에 가까운 과감한 의상을 초이스했죠. Incredibly handsome you are. 그러나 실사와 영화에선 가족 관객을 대상으로 했기 때문에 이러한 노출들을 최소화했다고 합니다. Nicely done. 하지만 대신에 화려함이 더해졌죠. 영화의 의상 디자이너가 천일야와의 이미지를 집중 연구, 지금과 같은 중동풍 비주얼 의상이 탄생됐습니다. 또한 영화는 화려한 CG로 도배된 듯 보이지만 애니메이션 속 장면을 구현해내기 위해 의외로 아주 현실적이게 촬영된 장면도 많은데요. I say when it's the right moment. 공주에게 다가가지 못하는 알라딘을 지니가 밀어주는 장면이 그렇고요. Here he comes. And, oh, he's here. 시장에서의 공중 고개에 가까운 알라딘의 액션씬도 실제 배우가 스턴트 연기를 했다고 합니다. You are quite the magician. 자, 그럼 이쯤에서 사랑과 모험 그리고 환상 가득한 알라딘 속 황홀경을 명장면으로 함께 만나보실까요? 자스민 공주의 사랑을 얻고 싶은 알라딘. I wonder who can. I just had a few more minutes with her. I know I could. 어느 날 Come in. Actually, I'm already in. 그녀의 방에 몰래 잠입. 은근슬쩍 밤 산책을 제안하는데요. Sometimes you just have to take a risk. 그런데 세상에나 어디에서도 본 적 없는 매직 카펫의 등장이라니. Do you trust me? Yes. 알라딘의 로맨틱함이 빛을 발합니다. A new fantastic point of view. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with Now I'm in a whole new world with you. 아름다운 노래 선율과 함께 아그라바 왕국의 전경이 두 사람 앞에 펼쳐지는데요. 여기서 이제 가장 유명한 노래죠. A Whole New World, 이 노래가 펼쳐지죠. Don't you dare close your eyes. Hold your breath, it gets better. 세상 밖을 살아가는 좀도둑 알라딘과 세상 밖이 궁금한 공주 자스민. 원작 애니의 전설적 띵곡이 실사화로 새롭게 재해석된 명장면입니다. I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new world. 광활한 콘텐츠의 바닷속에서 건져 올린 팔딱팔딱한 영화들이란 주제로 만나보고 있는 두 번째 작품. 2018년 개봉 당시 MCU 10주년의 대미를 장식한 히든카드 영화죠. 마블 역사상 가장 작은 슈퍼히어로 앤트맨의 두 번째 솔로 무비인데요. 최강 히어로 군단이 총출동한 영화죠. 어벤져스 인피니티 워에 앤트맨만은 출연하지 못했던 그 슬픈 사연을 이 영화에서 확인할 수 있다고 하는데요. 커졌다 작아졌다 사이즈부터 남다른 공충 마에스트로에게 대체 어떤 일이 있었던 걸까요? Come on, Wu. I've got 3 days left. Why would I try to escape? But you haven't had any contact with Hank Pym or Hope Van Dyne, have you? They hate his guts. Thanks, Peanut. Bye. 히어로들의 전쟁, 11워 사건 당시 캡틴 아메리카를 도왔다는 이유로 가택 연금에 처해진 앤트맨. 그런 그의 앞에
옛 동료 행크 핀 박사와 그의 딸 호프가 나타나 도움을 요청하는데요. It's a tunnel to the quantum realm. To my mom. We think she might still be down there. We just don't know where. 세상을 떠난 줄 알았던 호프의 어머니, 즉 일대 와스프를 찾기 위해선 양자 터널의 과부하를 막아야 하는 상황. We need a component to stop the tunnel from overloading again. Once we get the component and power up the tunnel, we'll get the message and have you home by lunch. 그런데 그들 앞에 정체불명의 빌런, 고스트가 등판합니다. I gotta do something. Wait! 이에 더해 그는 행크 핀 박사의 최첨단 연구소를 돌연 빼앗아 가는데요. Give me that now. 과연 이들은 고스트로부터 연구소를 되찾고 극적인 가족 상봉을 이뤄낼 수 있을까요? So maybe you just need someone watching back. Like a partner. 작아야만 할 수 있는 섬세하고 귀여운 액션부터 How big did you get? My record? 21 feet. You? 65. 무지막지하게 큰 상태에서만 가능한 동공 확장 액션까지. 이에 더해 영화는 마블의 폭소탄이라는 수식어답게 관객의 웃음까지 사냥했는데요. Hiya, champ. How was school today? You want a juice box and some string cheese? Do you really have that? 뿐만 아니라 이야기의 큰 줄기가 일대 와스프 구하기인 만큼 And I'm not giving up on Mom. She'd be so proud of you. 아빠 행크 핀 박사와 딸 호프의 절절한 가족애는 물론이고요. I'm coming to you, honey. 딸바보 앤트맨의 구성애까지 확인할 수 있는 전 세대 취향 저격 가족 오락 영화입니다. 영화 앤트맨과 와스프는 화려한 볼거리의 연속인데요. 특히나 슈트에 장착된 날개와 블래스터를 10분 활용한 히어로죠. Hold on, you gave her wings? 우아한 액션으로 강렬한 인상을 준 2대 와스프 호프는요. MCU 사상 최초로 영화 제목에 이름을 새긴 여성 캐릭터입니다. Oh, that's badass. I think I'm being rather gentle with your father, all things considered. 또 마블 역사상 두 번째로 등장한 여성 메인 빌런 고스트는요. 사물을 통과하는 페이징 능력과 신출기몰한 투명화 능력으로 극의 쫀쫀한 긴장감을 만들어냈습니다. 사실 마블 시리즈는 한국과 관련된 장면이 종종 등장해서 화제가 되기도 했는데요. 이번 영화 앤트맨과 와스프에서도 역시 한국 회사의 자동차가 노출, 강력한 퍼포먼스로 우리 관객을 반갑게 만들었습니다. 저도 영화관에서 보다가 그 차 나올 때 막 저 차 그 차라고 되게 반가워했던 기억이 있어요. 네, 그럼 이쯤에서 불볕 더위 시원하게 날릴 극강의 카체이싱을 명장면으로 함께 만나보실까요? Now. 개미 친구들의 도움으로 행크 핀 박사의 연구소를 다시 인터셉트한 2대 와스프, 호프. Fine work, we got it, Scotty. Meet us at the rendezvous point. Okay, on my way. 뒤늦게 이를 눈치챈 악당들이 그 뒤를 쫓는데요. I want that lab, boys, whatever it takes. Hold on. 자유자재로 자동차의 크기를 줄여대시니 히어로들을 당해낼 재간이 없던 찰나. 방금 보여드린 이 카체이싱 장면이 언덕의 도시 샌프란시스코를 배경으로 한 카체이싱 장면이기도 하고요. 앤트맨 1에서 나온 장면이죠. 토마스 기차 액션씬과 견줄만한 명장면이라고 할 수 있습니다. 앤트맨이 나타나 운전자 공수 교대가 이루어지는데요. 와스프의 귀염뽀짝 키티 공격도 잠시. 고스트가 나타나 막무가내로 연구소를 빼앗아갑니다. No! 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 I've got her. Westbound on Fremont. 이것은 카체이신인가 물난린가. 문을 뗄 수 없는 사이즈 액션이 관객들을 정신 못 차리게 하는 명장면입니다.
함께하면 더 신나고 더 자유로운 BTV만의 서비스 느껴보시길 바라면서 지금까지 무비 큐레이터 주우지였습니다. 여러분 반갑습니다. 순한맛 전체 관람가부터 애들은 가라. 19금 청불영화까지 영화계 극과 극을 하나의 주제로 연결해 소개한다. 극단적 두 클립의 두 클립. 애즈계 인사 박수입니다. 자, 여러분은 슈퍼히어로 하면 누가 떠오르시나요? 아이언맨, 슈퍼맨, 배트맨, 헐크 등등등. 당장 손에 꼽기도 어려울 정도로 매력적인 캐릭터들이 즐비한 요즘, 히어로인 듯 또 히어로 아닌, 그렇다고 또 악당이라고 하기에는 마냥 나쁜 친구도 아니야. 이름하야 안티히어로 해서 오늘은 매력적인 안티히어로의 은밀한 사생활을 파헤쳐보는 영화 두 편을 준비했습니다. 지금 바로 시작해보도록 하지요. 얼큰한 매운맛 안티히어로 왓치맨 시즌1입니다. 이곳은 미국 오클라호마의 털사. 아이고, 오늘도 수고하십니다. 오밤중에 교통검문을 하고 계신 경찰 아저씨. 그런데 이 남자 어딘가 굉장히 수상쩍습니다. 제대로 작동한 위험감지 센서. 불이 나게 차로 돌아온 경찰은 황급히 총기 사용 허가를 요청하는데, 아니 뭐 일부러 이러는 건지 거의 고구마가 따로 없는 동료의 대처 속도. It's not working. I didn't get it. Buzz me again, man. 그리고 결국 총 한 번 쏴보지 못한 채 그대로 병원 신세를 지게 됩니다. 한편 이 사건을 통해 3년 만에 다시 수면 위로 오르게 된 자들이 있었으니, Do not stand between us and our mission, or there will be more dead cops. 이들은 바로 경찰에 맞서는 백인 우월주의 집단, 이른바 제7기병대. 하얗고 시커먼 복면에 가려진 이 조직은 과거 인종주의 구급파들과 함께 한밤중에 경찰에 습격하는 범죄를 저질렀고, 이 사건을 계기로 경찰들은 자신의 신변을 보호하기 위해 수사시에 항상 노란 복면을, 그리고 소수의 형사들에게는 각자 코드명과 특수한 복장을 부여받아 활동하게 된 것이었습니다. 그리고 그 중에서도 여기 빵집 주인으로 위장하신 특수요원, 일명 시스터 나이트라는 코드명을 가진 형사 안젤라 에이바. I knew you were going to tell us to round up the likelies. I just got to jump on things. 멋들어지게 코트 자락 휘날리시며 인종차별적 사상이 뿌리 깊게 내린 도시의 범죄자들을 검거하고 계셨지요. 안젤라가 앞서 체포한 범인이 때마침 제7기병대 소속이었고, 이제 남은 것은 일망타진의 수학뿐. 차마 방송이 될 수 없는 아름다운 고강도 신문을 통해 기어이 조직의 거처를 알아낸 안젤라와 요원들. 인정사정 볼 것 없이 곧바로 제7기병대 소탕작전을 돌입하시는 겁니다. 고래들 싸움에 새우, 아니 황소 등이 터져나가며 사방에 스테이크가 날아다니는 황홀한 광경 이후 겨우 도망치는 악의 무리들을 저지하는 데 성공한 주인공. 그 이만큼 고생을 했으면 어떻게 해야 돼? 당연히 보상도 있어야겠죠. You okay? 안젤라의 상사인 경찰서장 저드 크로포드와 두 가족들이 함께 축배를 들며 승리의 기쁨을 만끽합니다. 그렇게 잠시 이 각박한 히어로라는 직업의 워라벨을 찾는가 했던 그날 밤, 신원 미상의 남자에게 걸려온 한 통의 전화. Who is this? Big oak tree out on Rolling Hill. Something you need to see there. 불길함을 직감한 안젤라. Watch the street. If anybody pulls up other than me, shoot them before they get to the porch. 황급히 분노의 악셀을 밟고 도착한 곳에서 그녀를 맞이한 것은 휠체어 탄 노인, 그리고 목이 졸린 채 나무에 매달려 있는 서장 저드. 바로 전까지 함께 성공을 자축했던 동료의 죽음에 이성을 잃은 안젤라는 일단 유일한 용의자 이 할아버지를 집 지하실에 가두게 되는데, 수갑만 단단히 채워주신 채 무자비한 히어로 사명에 입각하여 신원조회부터 들어가시는 우리의 프로 신문러. 그러나 무한의 도돌이표 속에서 간신히 알아낸 할아버지의 이름은 Who are you? I'm Will.
그는 현재 이곳 털사에 거대한 음모가 진행되고 있으며 죽은 서장에게도 어두운 비밀이 있었다고 주장합니다. 진정한 형사에게 증거 없는 믿음이란 그저 속빈 강정일 뿐. 반신반의의 마음으로 찾아간 저드의 집. 그리고 그곳에서 안젤라는 범죄자들을 상징하는 것과 매우 유사한 의상을 발견하게 됩니다. 안젤라는 이를 부정하며 오히려 이 모든 것이 위리 꾸며낸 음모일 것이라 그에게 추궁하는데 Did you put it there? Are you trying to set him up? Because that was really easy to find. 그때 걸려오는 전화. 윌의 정체를 알아내기 위해 요청한 DNA 조사에서 정말 생각지도 못한 가정사를 듣게 된 겁니다. Well, Angela Abar is your granddaughter. 아니 일단 가족이고 뭐고 사건의 진상규명이 우선이었던 워커홀릭 안젤라는 기어의 친할아버지 윌을 체포 바로 연행시켜 차에 태우는데 그런데 그때 갑자기 화려한 조명이 그들을 감싸고 정체를 알 수 없는 미확인 비행물체가 순식간에 윌이 탄 차를 훔쳐 달아나는 것이었습니다. 차량 도난 신고에는 전화로 112 버튼 그리고 모든 것이 엮이며 만들어지는 방대한 세계관 속 이야기가 궁금하시다면 지금 바로 리모컨의 빨간 버튼 딱 눌러서 시스터 나이트의 활약을 직접 확인해보세요. 자, 과연 안젤라는 정체불명의 인물 윌이 꾸미는 거대한 음모의 단서들을 찾아내고 그녀의 정의를 구현할 수 있을까요? 악의 무리들을 소탕하기 위한 진짜 찐 현실 영웅들의 사투가 시작된다. 동명의 영화를 잇는 안티히어로 드라마 왓츠맨 시즌1이었습니다. 여기가 바로 비주얼의 천국 아니 지옥이다. 지옥맛 영화 버즈 오브 프레이 할리퀸의 황홀한 해방입니다. I dare you. 두말하기도 입 아픈 이 구역에 미친 주인공이 있었으니 바로 할리퀸. Sit your skinny ass down, you dumb slut. Okay. 그녀는 오랜 연인이었던 최강 사이코 조커와의 이별 후 하루하루 술과 방탕한 취미 생활에 기대어 눈물겨운 후유증을 극복하고 있었습니다. 그러던 어느 날 She told me they're really broken up this time. Sure they are, Shell. Some people just aren't born to stand on their own. 헤어진 이후에도 조커의 연인이라는 타이틀로 불리는 것에 큰 자괴감을 느낀 할리퀸. 이에 마치 선언이라도 하듯 그와의 결실이 맺어졌던 화학 공장을 통째로 터뜨려버리면서 솔로 천국 커플 지옥 그녀의 완전한 해방을 공표하게 됩니다. What a way to start my new life. With the perfect egg sandwich. Gotham PD! 그렇게 아침에 해장 샌드위치 하나 먹을 새 없이 논스톱으로다가 경찰에게 쫓기는 신세가 된 할리퀸. 그러나 이것은 진짜 지옥 맛의 서막이었으니 동서남북 아주 방방곳곳으로 그녀에게 받았던 피해 보상을 목숨으로 청구하는 사람들이 말 그대로 문전성시를 이루게 된 것. 야, 저거를 못 먹네. 아이고. 그래도 내가 누구냐? 화려한 아크로바틱 선사하시며 모두를 따돌리는가 했던 그 순간 어디선가 나타나 사방에서 포위한 검은 무리들. 그리고 그들을 지휘한 사람은 조커 빼고 그 당시에 가장 비열한 악당으로 알려진 로만 시오니스였습니다. 어떻게든 이 상황을 빠져나가 보려던 할리. 그러나 유 아저씨는 더 이상 볼 것 없다며 살벌한 칼을 꺼내드는데 그는 일전 한 소매치기 소녀에게 무려 다이아몬드를 도둑맞은 이력이 있었으며 설상가상으로 이 도둑 소녀는 그거를 말 그대로 꿀꺽 아니 이걸 진짜 먹었다고? 어쨌든 꿀꺽한 뒤 경찰에게 잡혀 바로 구치소행 티켓을 끊게 되었다는 겁니다. 어쨌든 할리퀸이 누구던가 이리저리 간드러진 말빨로 로만 정도는 거뜬히 구워 삶으시며 다이아몬드를 찾아주는 대가로 풀려나신 우리의 주인공. Won't let you down, Romy. 이제 1분 1초가 아까워진 상황. 그냥 바로 총안자로 움켜진 채 문제의 그 꼬꼬마 도둑이 잡혀있는 경찰서로 냅다 돌격하는 겁니다. 아니 잠깐만, 근데 이 누나 총에서 나오는 저 묵직한 총알의 색깔이 빨간 버튼! 지금 바로 우리 할리퀸 누님처럼 정열적인 빨간 버튼을 누르시고
올 여름 더위 날려주는 그녀의 시원한 액션을 직접 확인하세요. 자, 과연 우리의 영웅 할리퀸은 로만과 자신의 목을 노리는 수많은 갱들의 총공격에서 벗어나 다이아몬드를 손에 넣고 빛이 나는 솔로 생활을 연명할 수 있을까요? 등장 이후 할로윈만 되면 홍대 이태원 거리를 온통 본인의 코스프레로 물들인 그 치명적인 매력 덩어리 할리퀸의 홀로서기 데뷔작 영화 버즈 오브 프레이 할리퀸의 황홀한 해방이었습니다.